بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تیار تھا، مگر جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی امام آگے نہیں آ رہا تھا۔ وجہ انتہائی دلچسپ تھی۔ خواجہ بختیار الدین کاکی ایک عجیب سی وصیت کر کے گئے تھے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ سے کوئی نماز نہ رہی ہو، جس کی عصر کی نماز کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، اور جس کی نگاہ کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ دیکھنے میں انتہائی دلچسپ وصیت معلوم ہوتی تھی۔ ایسے شخص کو بہت ڈھونڈا گیا مگر نہ ملا۔ بالآخر وقت کے ولی کا جنازہ تھا، پڑھانا ضروری تھا، اور وہ شخص جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھیں وہ وقت کا حکمران تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ حکمران کون تھا۔ متحدہ ہندوستان نے کثیر سلاطین اور فرمانرواد دیکھے جو تخت اور اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے۔ کچھ اقتدار کی ہوس کا شکار ہوئے اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسی و دینی بصیرت کی وجہ سے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ 1206 سے 1290 تک ہندوستان میں ایک ایسی حکومت بھی اقتدار میں آئی جو غلاموں کی تھی، جسے خاندان غلامہ کہا جاتا تھا، جس کی بنیاد شہاب الدین غوری کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے رکھی تھی۔ خاندان غلامہ کے دوسرے حکمران سلطان شمس الدین التمش نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، جس کی بنیاد شہاب الدین غوری کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے رکھی۔ خاندان غلامہ کے دوسرے حکمران سلطان شمس الدین التمش نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ شمس الدین التمش ترکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے بھائیوں نے مثل سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی آپ کے ساتھ غیر معمولی محبت کے سبب حسد و رقابت میں آپ کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ترکستان سے ہوتے ہوئے آپ پہلے غزنی پھر دہلی فروخت کیے گئے، جہاں قطب الدین ایبک نے 1,00,000 روپے کے عوض آپ کو ایک تاجر سے خرید لیا۔ آپ اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جرنیل مقرر ہوئے بلکہ آپ کی ہونہاری اور تابعداری کی بدولت قطب الدین ایبک نے آپ کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد ان کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ تب شمس الدین التمش نے 1211 میں حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد آپ کو کئی شورشوں اور بغاوتوں سے نبرد آزما ہونا پڑا، جن میں فتح و نصرت آپ کا مقدر بنی۔ تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ تک اپنی سلطنت کو وسعت دی، اور ناصر الدین قباچہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 622 ہجری میں لکھنؤ اور بہار اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سندھ کے وہ علاقے اور قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن تھا، آپ نے ان کو فتح کیا۔ راجپوت ریاستیں، خلیجی امرائی، ترک امرائی، دہلی امرائی، فتنہ منگول اور تاتاریوں کی یلغار، ان سب کا سد باب کیا۔ آپ نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو استحکام اور پائیداری بخشی۔ آپ نے نہ صرف اپنے پیش رو کی سلطنت کو محفوظ رکھا بلکہ اس میں نئے علاقے داخل کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ طبقات ناصری کے مطابق آپ اتنے خدا ترس، سخی اور صاحب تقوی تھے کہ آپ کی رعایا آپ کو ولی اللہ سمجھتی تھی۔ رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں اور دن میں خیرات و صدقات کرنا آپ کا معمول تھا۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ آپ عادل اور صالح تھے۔ مظلوموں کی داد رسی آپ مستعد رہتے تھے، چنانچہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کی داد رسی نہ ہو رہی ہو وہ رنگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے باہر 2 سنگے مرمر کے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں لٹکا رکھی تھی۔ گھنٹیوں کی آواز سن کر خود باہر آتے اور سائل کی فوری داد رسی کرتے۔ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی آپ ہی نے شروع کیا۔
सल्तनत शमसुद्दीन अल्तमश के दौर को खिलाफत राशिदा सानिया इसलिए भी कहा जाता है कि भेस बदलकर रियाया की खबरगिरी करना, खुद को जाहिर किए बगैर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना और रातों को जागना और इबादत करना आपके मामूलात थे। आप अपने खादमों को तकलीफ ना देते बल्कि अपने काम खुद सर अंजाम देते, हमेशा बावुज़ू रहते, नींद कम करते, रात को महल में आहोजारी करते, तहज्जुद और 5 वक्त बाजमात नमाज से कभी गफलत ना बरतते। आप आबिद व जाहिद और सूफी मंच मिजाजुल एतकाद और रासिखुल अकीदा मुसलमान थे। अब्बासी खलीफा अल मुस्तंसर की जानिब से आपको सुल्तानुल हिंद और नासिर अमीरुल मोमिनीन के अलकाबात से नवाजा गया। अहद सलातीन किताब के मुताबिक खिलाफत राशिदा के बाद गालिबन मुश्किल ही से कोई ऐसा हुक्मरान तारीख के औराक में महफूज है जो शमसुद्दीन अल्तमश की तरह बैक वक्त कई औसाफ का मालिक हो। आपने कई मसाजिद और मदरसे तामीर किए और उलमा व फुज़ला की कदर की और उनको बड़ी तनख्वाहें दी। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कशफुल असरार, गंजे असरार और अनीसुल अरवाह जैसी तसव्वुफ और तरीकत पर मशहूर किताबें आपके अहद में ही तालीफ की गईं। इस तरह जामिउल हिकायात और तबकात नासरी के मुसन्निफ काजी मिनहाज भी आपके ज़ेर साया थे। मस्जिद, कुव्वत इस्लाम और कुतुब मीनार को आपके दौर में मुकम्मल किया गया। आप खुद उम्दा खुशनवीस और खत्तात थे। मस्जिद, कुव्वत इस्लाम और कुतुब मीनार पर की गई खताती देखकर अक्ल दंग रह जाती है। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आज भी मौजूद है जो आपने तामीर करवाया। आप दरवेशों और सूफिया से अदब एहतराम से पेश आते और उनके सामने 2 जानू होकर बैठते। इन बाकमाल दरवेशों की सोहबत ने आपको भी दरवेश कामिल बना दिया था। किताब सीरुल अक्ताब के मुताबिक आप हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के 22 खुलफा में शामिल थे जिनको खिरका विलायत अता किया गया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से आपको बेपनाह अकीदत थी। अक्सर उनसे मशवरा और रहनुमाई तलब करने उनकी खानकाह जाते। इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली तशरीफ फरमा हुए तो आपने खुद जाकर उनसे मुलाकात की और दुआएं ली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर लाखों का मजमा जब यह ऐलान किया गया कि ख्वाजा की वसीयत के मुताबिक उनका जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी तकबीर उला और असर की सुन्नतें तर्क ना की और मजमा पर सख्ता तारी हो गया। इतने में देखने वालों ने देखा कि जनाजा की इमामत के लिए आगे बढ़ने वाली शख्सियत वक्त के बादशाह हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हैं, जो रोते हुए ऐलान करते हैं कि हजरत खुद तो पर्दा फरमा गए मगर मेरा राज फाश कर गए। आप शायर इस्लामी के इस कदर पाबंद थे कि बड़े से बड़ा फौजी और सियासी बहरान भी आपके दीनी फराइज मनसबी से आपको बाज न रख सका। 26 साल तवील दौरे हुक्मरानी के बाद आखिर 20 शाबान 663 हिजरी बमुताबिक 28 अप्रैल 1236 में आपका इंतकाल हुआ। दिल्ली कुतुब मीनार के करीब आपको दफन किया गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जैसा अजीम हुक्मरान नसीब फरमाए जिससे मुल्क को दुनिया की इमामत और क़यादत नसीब हो। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल डिस्कवर विजडम को सब्सक्राइब कर चुके तो कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।